নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। তবে আজকে দিনভর দেখেছি যে প্রধানমন্ত্রীকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এক প্রকার অভিযোগের কাঠগড়ায় তুলেছেন বিরোধীরা। এবার সেই অভিযোগকে জবাব দিতেই আজকে সংসদে ভাষণ রাখছেন, বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কি না সংবিধান দিবস নিয়ে তিনি এখন বক্তব্য রাখছেন বিরোধীদের জবাব দিতে। চলুন সরাসরি নিয়ে যাব। तब क्या भुला दिया गया था? जी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और 26 नवंबर को 2000 देश भर में संविधान का 50वां वर्ष मनाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री के नाते राष्ट्र को एक विशेष संदेश दिया था। एकता, जनभागीदारी, साझेदारी, उसके महत्व पर बल देते हुए उन्होंने संविधान की भावना को जीने का प्रयास किया था, जनता को जगाने का भी प्रयास किया था। और अध्यक्ष जी, जब देश संविधान का 50 वर्ष मना रहा था और जब 50 वर्ष की पूर्णाहुति हुई तो ये मेरा भी सौभाग्य था कि मुझे भी संविधान की प्रक्रिया से मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिल गया। और मैं जब मुख्यमंत्री था उसी कार्यकाल में संविधान के 60 साल हुए और तब मैंने तय किया था मुख्यमंत्री के नाते कि हम गुजरात में संविधान के 60 साल मनाएंगे। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब संविधान के ग्रंथ को हाथी पर बनाई हुई अंबाड़ी में रखा गया, उस विशेष व्यवस्था में रखा गया। हाथी पर संविधान की यात्रा निकाली, संविधान गौरव यात्रा निकाली गई और राज्य का मुख्यमंत्री उस संविधान के नीचे हाथी के बगल में पैदल चल रहा था और देश को संविधान का महात्मा समझाने का सांकेतिक प्रयास कर रहा था। ये सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ था क्योंकि हमारे लिए संविधान का महत्व क्या है। और आज 75 साल हुए हमें अवसर मिला और मुझे याद है जब मैंने लोकसभा के पुराने सदन के अंदर जब 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की बात कही थी तब एक वरिष्ठ नेता ने सामने से आवाज उठाई थी कि 26 जनवरी तो है, 26 नवंबर की क्या जरूरत है। क्या भावना घर कर गई थी, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। इसी सदन में मेरे सामने हुआ था। लेकिन आदरणीय सभापति जी, मेरे लिए खुशी की बात है कि इस विशेष सत्र में अच्छा होता संविधान की शक्ति, संविधान की विविधताओं पर चर्चा होती, नई पीढ़ी को काम आता। लेकिन हर एक की अपनी अपनी मजबूरियां होती है, हर कोई अपना दुख किसी न किसी रूप में प्रकट करता रहता है। कईयों ने अपनी विफलताओं का दुख प्रकट किया है। अच्छा होता दलगत भावनाओं से उठ करके देश हित में संविधान की चर्चा हुई होती तो एक समृद्धि मिलती अनेक देश की नई पीढ़ी को। आदरणीय सभापति जी, मैं तो संविधान के प्रति विशेष आदर का भाव व्यक्त करना चाहता हूं। इस संविधान की भावना थी कि मेरे जैसे अनेक लोग जो यहां पहुंच नहीं पाते, ये संविधान था जिसके कारण हम पहुंच पाए। क्योंकि हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं था, हम यहां तक कैसे आते हैं। ये संविधान का सामर्थ्य था, जनता जनार्दन के आशीर्वाद थे। इतना बड़ा दायित्व और मेरे जैसे बहुत लोग यहां भी जिनका ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, यही एक सामान्य परिवार से आए हैं और आज संविधान ने हमें यहां तक पहुंचाया है। और ये भी कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें देश ने इतना स्नेह दिया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। ये हमारे संविधान के बिना संभव नहीं था। আজকে সংবিধান দিবসের বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী
মহিলাদের গুরুত্ব সম্পর্কে আরো একবার তুলে ধরলেন খোদ সংসদে দাঁড়িয়ে। কিভাবে না, মহিলাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে, এমনকি মহিলা জনপ্রতিনিধিদের সংখ্যা বেড়েছে, সংসদে জনপ্রতিনিধিদের সংখ্যা বেড়েছে মহিলাদের, এমনটাই বক্তব্য সংসদে দাঁড়িয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুধু এখানেই শেষ নয়, এর পাশাপাশি সংবিধানে কাজ করবে আগামী দিনে মহিলারা, সংবিধানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে মহিলাদের গুরুত্ব অপরিসীম। মহিলাদের আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তিনি আরো একবার প্রাধান্য দিলেন, তাদের গুরুত্ব বোঝালেন খোদ সংসদে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জনপ্রতিনিধি হিসাবে মহিলাদের সংখ্যা বেড়েছে, যা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে বা সংবিধানের কাজকর্ম এগোতে গেলে অনেকটাই গুরুত্ব বাড়বে দেশের ক্ষেত্রে, এমনটাই বললেন প্রধানমন্ত্রী। আরো একবার শোনাবো কি বলছেন তিনি। वोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और मैं इसलिए एक परिवार का उल्लेख करता हूं कि 75 साल की हमारी यात्रा में 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है। इसलिए देश को क्या क्या हुआ है ये जानने का अधिकार है। और इस परिवार के कुविचार, कुनीति, इसकी परंपरा निरंतर चल रही है। हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी। आदरणीय सभापति जी, 1947 टू 1952 इस देश में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी। एक अस्थायी व्यवस्था थी, एक सिलेक्टेड सरकार थी और चुनाव नहीं हुए थे। और जब तक चुनाव न हो तब तक एक इंटरिम व्यवस्था के रूप में कोई खाका खड़ा करना चाहिए, किया गया था। 1952 के पहले राज्यसभा का भी गठन नहीं हुआ था, राज्यों में भी कोई चुनाव नहीं थे, जनता का कोई आदेश नहीं था। उसके बावजूद भी আরো একটি বক্তব্য আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সংসদে দাঁড়িয়ে তিনি যেটা বলেছেন যে আমি একজন সাধারণ পরিবার থেকে এসেছি, শুধু আমি নয় আমার পাশাপাশি এমন বহু সাংসদরা রয়েছেন তারা সাধারণ পরিবার থেকে গিয়ে সংসদে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এবং এখানে নাম না করে আরো একবার গান্ধী পরিবারকে কটাক্ষ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কিভাবে না, তারা বংশ পরম্পরায় যে এখনো পর্যন্ত এসেছে বা রয়েছে, এভাবে খোঁচা দিলেন গান্ধী পরিবারকে, পরিবারতন্ত্রকে ইস্যু করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তবে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সংসদে যে বক্তব্য তিনি রাখছেন সেখানে 1947 থেকে 1952 প্রসঙ্গ তিনি টেনেছেন, যেখানে কোন রকমের নির্বাচিত সরকার ছিল না, যেখানে রাজ্যসভা গঠন হয়নি, এরকম বিভিন্ন প্রশ্ন। তবে তারই মধ্যে পরিবারতন্ত্র নিয়ে তিনি বিরোধীদের একবার তিনি রীতিমতো নিশানা করলেন। আরো একবার শোনাবো কি বলছেন তিনি। अभिव्यक्ति की इस आजादी को उस पर उन्होंने हथौड़ा मार दिया और ये संविधान निर्माताओं का घोर अपमान है। अपने मन की चीजें जो संविधान सभा के अंदर नहीं करवा पाए वो उन्होंने पिछले दरवाजे से किया, और वो भी चुनी हुई सरकार के वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने पाप किया था। इतना ही नहीं, आदरणीय सभापति जी, उसी दौरान उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे, आगे नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, ये नेहरू जी लिख रहे हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए
आगे नेहरू जी कह रहे हैं तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। और आदरणीय सभापति जी, ये भी देखिए 1951 में ये पाप किया गया, लेकिन देश चुप नहीं था। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने चेताया ये गलत हो रहा है। उस समय स्पीकर पद पर बैठे हुए हमारे स्पीकर महोदय ने भी पंडित जी को कहा गलत कर रहे हो। इतना ही नहीं, आचार्य कृपलानी जी, जयप्रकाश नारायण जैसे महान कांग्रेसी लोगों ने भी पंडित नेहरू ने कहा कि ये रोको, लेकिन पंडित जी का अपना संविधान चलता था और इसलिए उन्होंने इतने वरिष्ठ महानुभावों की सलाह मानी नहीं और उसे भी उन्होंने दरकिनार कर दिया। और आदरणीय सभापति जी, ये संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि समय सब। আপনারা শুনলেন আরো একবার প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য। 1951 সালের তিনি ইতিহাস টেনেছেন এবং এই 1951 সালের বা ঠিক সেই সময় দাঁড়িয়ে সংবিধান হত্যার যে পাপ, সেই পাপ করেছিলেন নাকি নেহেরুজি, এমনটাই তিনি কোট আনকোট বক্তব্য তুলেছেন। এবং শুধু তাই নয়, সেই সময় দাঁড়িয়ে চিঠি দিয়েছিলেন প্রত্যেকটা রাজ্যের সরকার বা মুখ্যমন্ত্রীকে যে এই যে তার যে সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্ততে চলে আসুক প্রত্যেকেই, প্রত্যেক মুখ্যমন্ত্রীরা মেনে নিক এই সিদ্ধান্ত। যখন এই সংবিধানকে হত্যা করা হয়েছিল, এমনটাই তিনি জানাচ্ছেন 1951 সালের হিসেব দিয়ে। এবং যদিও সেই সময় দাঁড়িয়ে প্রাক্তন ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রয়াত রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ, তিনি জানিয়েছিলেন নেহেরুকে যে এই ধরনের ঘটনা অন্যায় হচ্ছে বা এটা উচিত নয়। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সংসদে যখন শীতকালীন অধিবেশন চলছে, শীতকালীন অধিবেশনে একেবারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে যখন বারবার বিরোধীরা বেশ কিছু অভিযোগ নিয়ে নিশানা করেছেন, তখন এই সমস্ত প্রসঙ্গ টেনে একেবারে বিরোধীদের জবাব দিচ্ছেন চাঁচা ছোলা ভাষায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আরো একবার শোনাবো কি বলছেন তিনি। पहले प्रधानमंत्री करके गए और जो खून लग गया था 1971 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान बदल करके पलट दिया गया और 71 में ये संविधान संशोधन किया गया था। और क्या था, उन्होंने हमारे देश की अदालत के पंख काट दिए थे और यहां पर तो किया था कि संसद संविधान के किसी भी आर्टिकल में जो मर्जी पड़े वो कर सकती है और अदालत उसकी तरफ देख भी नहीं सकती है। अदालत के सारे अधिकारों को छीन लिया गया था। ये पाप 1971 में उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। और इस परिवर्तन ने इंदिरा जी की सरकार को मौलिक अधिकारों को छीनने का और न्यायपालिका पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया, सक्षम बना दिया था। आदरणीय सभापति जी, खून मुंह पे लग गया था, कोई रोकने वाला था नहीं। और इसलिए जब इंदिरा जी के चुनाव को गैर नीति के कारण असंवैधानिक
আপনারা শুনলেন সংসদে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য। এবার সরাসরি চলে যাব নিউজ রুমে। আমাদের এক্সিকিউটিভ এডিটর নীল রয়েছে আমাদের সাথে। নীল, আজকে একদিকে যখন সংসদে মহিলা সশক্তিকরণ, অন্যদিকে দাঁড়িয়ে পরিবারতন্ত্র এবং তার পাশাপাশি এই যে সংবিধান হত্যা, এই যে বিষয়গুলোকে আজকে তুললেন, বিরোধীদের একের পর এক বক্তব্যের আজকে জবাব দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। তুমি কিভাবে দেখছো এই ঘটনাগুলোকে আজকে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে? দেখো, আজকে সংবিধান দিবসে কার্যত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গান্ধী পরিবারকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করলেন। আজকে গান্ধী পরিবারের পক্ষ থেকে সংসদে সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধীরা উপস্থিত রয়েছেন। সংবিধান দিবস উপলক্ষে কার্যত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করেছেন রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। প্রিয়াঙ্কা গান্ধী আজকেই কিন্তু সংসদে দাঁড়িয়ে অভিযোগ করেছিলেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সৌজন্যেই সংবিধানকে হত্যা করা হচ্ছে। ভারতীয় যে সংবিধানের রীতিনীতি, সেটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমলেই সেই সংবিধানকে হত্যা করা হচ্ছে। এতদিন সংবিধান দিবস নিয়ে বিরোধীদের যে জবাব, সেই জবাব কার্যত প্রধানমন্ত্রী দেননি এবং বিরোধীদের প্রত্যেকটা জবাব বিজেপি সহ প্রধানমন্ত্রী হজম করেছেন। কিন্তু আজকে সংসদে দাঁড়িয়ে যখন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী যখন একের পর এক অভিযোগ করছিলেন, সেই সময় হয়তো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি অনেকটাই হোমওয়ার্ক করেছিলেন যে বিরোধীদের যে সমস্ত অভিযোগ, সেই সমস্ত অভিযোগকে তিনি কিভাবে খণ্ডন করবেন এবং কোন কোন বিষয়ে কংগ্রেসকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করবেন। এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কোথায় না সংবিধানে বক্তব্য রাখার সময় এমন কিছু বিস্ফোরক অভিযোগ আজকে কার্যত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তুলে ধরলেন, যেটা কিন্তু বিরোধী দলে থাকা কংগ্রেস বা কংগ্রেসের সাংসদরাও আশা করতে পারেনি। এবং এই প্রজন্মের যারা সংসদে রাজনীতিবিদ বা এই প্রজন্মের যারা ভোটার বা যারা এই প্রজন্মের দেশবাসী, তারাও কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর এই বিস্ফোরক অভিযোগ কার্যত আজকে কিন্তু অনেকেই বিস্ফোরক অভিযোগ শোনার পর তারাও নতুন করে পড়াশোনা করতে বসবেন। তিনি যেটা জানালেন যে সংবিধান কখনোই বিজেপির আমলে হত্যা করা হয়নি, বরঞ্চ সংবিধান হত্যা করা হয়েছে কংগ্রেসের আমলে, নেহেরুর আমলে। প্রয়াত ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরু গান্ধী তার একটি চিঠি আজকে কার্যত উল্লেখ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাও কোথায়, এটা কিন্তু কোনো রাজনৈতিক সভাতে তিনি তোলেননি, সংসদের ভিতরে তিনি এটা তুলেছেন। এটা কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর যে বক্তব্য, সেই বক্তব্য কিন্তু ইতিমধ্যেই রেকর্ড করা থাকবে। সেই ক্ষেত্রে তিনি যে রেফারেন্সটা দিলেন, অত্যন্ত একটা দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রেফারেন্স, এবং এই রেফারেন্সের কথা আমিও হয়তো জানতাম না। প্রধানমন্ত্রী নিজে তিনি আজকে বললেন যে নেহরুজি নিজে বলেছিলেন যে আমাদের চলার পথে যদি ভারতের সংবিধান চলে আসে, আমাদের চলার যাত্রা যদি ভারতীয় সংবিধান আটকায়, তাহলে সেই সংবিধানকে মুছে ফেলতে হবে, সেই সংবিধানকে সংশোধন করতে হবে। কার্যত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজকে এই তত্ত্ব হাজির করলেন। এবং তিনি কিভাবে এই তত্ত্ব হাজির করলেন? ওই সময়তে ভারতের যে অঙ্গরাজ্যগুলি ছিল, সেই অঙ্গরাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের লেখা একটি চিঠি, নেহেরুর চিঠি, সেই নেহেরুর চিঠিকে কার্যত তিনি আজকে সংসদের মধ্যে তুলে ধরলেন। অর্থাৎ 1951 সাল থেকে 57 সাল পর্যন্ত সংবিধানকে কিভাবে হত্যা করা হয়েছিল, এবং ওই সময়তে নেহেরুজি তিনি কি চিঠি দিয়েছিলেন প্রত্যেকটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে, যে কংগ্রেসের যাত্রাপথে যদি সংবিধান অন্তরায় হয়, সেই সংবিধানকে মুছতে হবে। কার্যত এইরকম একটি চিঠি, কিন্তু চিঠির কথা আজকে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তুলে ধরলেন। এবং তিনি যেটা বললেন যে প্রয়োজনে কিন্তু সেই চিঠি কিন্তু তিনি দেখাতে পারেন। কারণ একটাই, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিল, এবং গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন কিন্তু তিনি এই চিঠি দেখেছেন, এবং প্রয়োজনে সেই চিঠি কিন্তু তিনি জনসমক্ষে যে আনবেন, কার্যত সেটা কিন্তু আজকে এই প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, রাহুল গান্ধীদের তিনি কিন্তু বার্তা দিয়ে রাখলেন। যে সংবিধান দিবসের কথা যে গান্ধী পরিবারের পক্ষ থেকে বারবার বলা হচ্ছে, সেই সংবিধান কিভাবে কংগ্রেস একের পর এক সংশোধন করেছে নিজেদের স্বার্থে, কার্যত সেই চিঠির কথা বললেন। এবং সেই সময়তে একজন ব্যক্তি ভারতবর্ষে এই সংবিধান সংশোধন করতে বারবার বারণ করেছিলেন, তিনি ভারতবর্ষের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ। এবং রাজেন্দ্র প্রসাদের সেই চিঠি, এবং রাজেন্দ্র প্রসাদ
সেই সময়তে নেহেরুজিকে কি লিখেছিলেন সেটাও কার্যত প্রধানমন্ত্রী সামনে আনতে পারেন বলে কিন্তু তিনি আজকে জানালেন। এবং প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পর এবার সংবিধান নিয়ে রাহুল গান্ধী যে এতদিন সংবিধানের একটি লাল ডায়েরি তিনি এতদিন বারবার জনসমক্ষে তুলে ধরছিলেন, তারপর তিনি কি বলবেন সেটাই কিন্তু বড় বিষয়। তিনি কি পাল্টা রাহুল গান্ধীকে এই চিঠি দেখানোর জন্য তিনি কি চ্যালেঞ্জ জানাবেন, এই প্রশ্নটাই কিন্তু রাজনৈতিক মহল এখন করছে। এবং রাজেন্দ্র প্রসাদ যে চিঠি দিয়েছিলেন, প্রয়াত দেশের রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ যে নেহেরুকে বা প্রয়াত ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরুজিকে যে চিঠি দিয়েছিলেন, সেই চিঠির কি প্রকাশ্যে আনার মতো চ্যালেঞ্জ এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে করবেন, সেই প্রশ্ন কিন্তু ইতিমধ্যে উঠছে। এবং প্রধানমন্ত্রী নিজে আজকে বলেন যে পরিবারতন্ত্র এই সংবিধানের মধ্যে কিভাবে পরিবারতন্ত্র বারবার ভারতীয় রাজনীতিতে উঠে এসেছে সেটাও কিন্তু তিনি আজকে তুলে ধরেন। যে আমি একটা সাধারণ ঘরের ছেলে থেকে আজকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়েছি। সংসদের বহু সাধারণ ঘরের ছেলে তারা কিন্তু সংসদের অলিন্দে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে, সেটা নিজের দলেও পেরেছে, সেটা বিরোধী দলেও পেরেছে। কিন্তু একটি পরিবার বারবার সংবিধানকে কুক্ষিগত করে নিজেদের অলিন্দে ক্ষমতা রাখার চেষ্টা করছে বলে আজকে সংবিধান দিবসে তিনি তুলে ধরেন। এবং একটি পরিবার কেন্দ্রিক রাজনীতি করতে গিয়ে ভারত যে পিছিয়েছে, একটি পরিবারকে আড়াল করতে গিয়ে, একটি পরিবারকে স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে বারবার ভারত পিছিয়েছে, সে কথাও কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আজকে সংবিধান দিবসে তুলে ধরলেন। এক কথায় এতদিন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, রাহুল গান্ধীরা যে বারবার সংবিধান শেষ করার নামে অভিযোগ করছিলেন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে, আজকে প্রধানমন্ত্রী রাহুল গান্ধীর পরিবারতন্ত্র নিয়ে আক্রমণ করেছেন, এগুলো একেবারে জানা বিষয়। কিন্তু যে বিষয়টা এতদিন ভারতের জনগণ জানতেন না, সেই রকম একটি বিষয় তুলে যেভাবে আজকে গান্ধী পরিবারকে আক্রমণ করলেন, এটা কিন্তু ভারতীয় রাজনীতিতে একটা নতুন কিন্তু অধ্যায়। এবং এখন দেখার যে এই যারা এতদিন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সংবিধান দিবস নিয়ে আক্রমণ করেছেন, তারা এবার প্রধানমন্ত্রীর এই যে বক্তব্য, সেই বক্তব্যের যদি কোনো সারবত্তা না থাকে, বক্তব্যটা যদি সত্যিই মিথ্যা কথা হয়, তাহলে কিন্তু রাহুল গান্ধীরা দেখো তোমার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তোমার আজকে কি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যে বক্তব্য সংসদে, সেই প্রধানমন্ত্রীর যে বক্তব্য যে কোটটা তিনি করলেন, সেটা কি সংসদের এই বার্তা থেকে মোছার মতো চ্যালেঞ্জ রাহুল গান্ধীরা করবেন স্পিকারের কাছে, এই প্রশ্নটাই কিন্তু সব থেকে উঠছে। যদি চ্যালেঞ্জ না করে তাহলে কিন্তু এই রেকর্ডটা কিন্তু সংসদের ভিতর হয়ে গেল এবং প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যটা কিন্তু লেখা থাকবে। এবং সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যে কথা, সেই কথা যে সত্যি, সেটা কিন্তু নীল একটু আমি থামাবো তোমাকে। এই মুহূর্তে আমরা সংসদের যে ছবি দেখতে পাচ্ছি, সেখানে কার্যতপক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পর স্পিকার কিছু বলছেন, আমরা একটু সেদিকে নজর রাখবো। আমি আবারও ফিরবো তোমার কাছে, একটু যাবো আমরা সংসদের দিকে আরো একবার। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल पीएमओ के भी ऊपर बैठा दिया, पीएमओ के ऊपर अघोषित दर्जा दे दिया गया। आदरणीय सभापति जी, इतना ही नहीं, और एक पीढ़ी आगे चले, और उस पीढ़ी ने क्या किया, भारत के संविधान के तहत देश की जनता जनार्दन सरकार चुनती है, और वो सरकार का मुखिया कैबिनेट बनाता है। ये संविधान के तहत है। इस कैबिनेट ने जो निर्णय किया, संविधान का अपमान करने वाले अहंकार से भरे लोगों ने पत्रकारों के सामने कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दिया। संविधान को हर मौके पर संविधान के साथ खिलवाड़ करना, संविधान को न मानना,
ये जिनकी आदत हो गई थी, और दुर्भाग्य देखिए। আমরা আরো একবার ফিরে যাবো, আমাদের এক্সিকিউটিভ এডিটর নীল রয়েছে আমাদের সাথে। নীল, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীর যে বক্তব্য আমরা শুনছি, তাতে করে ফের একবার তুমি যেটা বলছিলে যে পরিবারতন্ত্র থেকে শুরু করে কংগ্রেসকে বারবার খোঁজা দিচ্ছে, তুমি যেমনটা বলছিলে। দেখো, সংবিধান দিবসে যেমন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে একেবারে ব্যক্তিগতভাবে কিন্তু আক্রমণ করা হয়েছে, অর্থাৎ বিজেপির যে সময়কাল থেকে সংসদে পা রেখেছে সেই জায়গা থেকে কিন্তু অটল বিহারী বাজপেয়ী বা লালকৃষ্ণ আদবানি এদের মতো বর্ষিয়ান নেতাদের এই সংসদ অধিবেশনে কিন্তু সেইভাবে সমালোচনা করেনি গান্ধী পরিবার। এবং গান্ধী পরিবারের কিন্তু পুরো নিশানাই ছিল একেবারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সুকৌশলে একেবারে যে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী নেহেরুজি থেকে আরম্ভ করে একেবারে আজকের দিন পর্যন্ত প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর আমলকে কিন্তু তিনি টেনে আনলেন এবং 55 বছর ধরে ভারতীয় সংবিধানকে এবং ভারতের সঙ্গে যেভাবে একটি পরিবার প্রতারণা করেছেন বলে তিনি অভিযোগ করলেন, তাতে কিন্তু নেহেরুজি থেকে আরম্ভ করে ইন্দিরা গান্ধী, সঞ্জয় গান্ধী এবং অবশ্যই রাজীব গান্ধীর সোনিয়া গান্ধী এবং এখন তাদের গান্ধী পরিবারের দুই যে নবাগত সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকেও কিন্তু একেবারে আক্রমণ করতে কোনো ভুল করলেন না। সেই সঙ্গে 55 বছর ধরে কংগ্রেস কি করেছে, দেশকে পরিবারতন্ত্র কিভাবে উপহার দিয়েছে দেশের কোনায় কোনায়, সেটাও কার্যত তিনি তুলে ধরলেন। এবং এই পরিবারতন্ত্র আগামী দিনে দেশ শাসন করবে না বা পরিবারতন্ত্র দিয়ে আগামী দিনে ভারত চলবে না, সেইটাও কার্যত মনে করান। পাশাপাশি যে ইমার্জেন্সির আমলে কি হয়েছে না হয়েছে, ইমার্জেন্সির আমলে সংবিধানকে কিভাবে হত্যা করা হয়েছে, কার্যত সেটারও একবার রাহুল গান্ধীকে স্মরণ করালেন। অর্থাৎ সংবিধান হত্যা করার পিছনে সবথেকে বেশি কংগ্রেসকেই কিন্তু নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং সংবিধানের এমন কিছু সংসদের এমন কিছু ইতিহাস তিনি কার্যত আজকে তুলে ধরলেন। সেই ইতিহাসের কথা নতুন প্রজন্ম জানতেন না এবং নতুন প্রজন্মের কাছে সেই ইতিহাসের কথা তুলে ধরে কার্যত রাহুল গান্ধীকে কিন্তু একেবারে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করালেন। এখন দেখার যে রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রী যে অভিযোগগুলো করেছেন সেই অভিযোগের পাল্টা চ্যালেঞ্জ তিনি নেন কিনা। যে নেহেরুজির আমলে যে সংবিধান কংগ্রেসের পথে যদি সংবিধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সেই সংবিধানকে মুছতে হবে, সেই সংবিধানকে শেষ করতে হবে। কার্যত এরকম বিস্ফোরক কথা কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আজকে বললেন। সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে এই চ্যালেঞ্জ এখন রাহুল গান্ধী নেন কিনা সেটা কিন্তু আগামী দিনে দেখার বিষয়। এবং আগামী দিনে এই সংবিধান যে রাহুল গান্ধী বারবার এই লাল ডায়েরি দেখিয়ে বারবার যে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সংবিধান বাঁচাওর নাম করে বারবার যে যাত্রা করছে, সেই যাত্রাকে বিজেপি আগামী দিনে কিভাবে ট্যাকেল করবে এবং বিজেপি নেতারা কংগ্রেসকে কি ভাষায় আক্রমণ করবে, সেটা কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আজকে সংসদের ভিতরে কার্যত বিজেপির নবাগত কর্মীদের কাছে তিনি সেই লাইন ঠিক করে দিলেন এবং বিজেপি শাসিত প্রত্যেকটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও কিন্তু তিনি সেই বার্তা দিয়ে দিলেন। এখন দেখার যে আগামীকাল দিয়ে এই সংবিধান বাঁচাও দিবস হিসেবে কিভাবে বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা, কিভাবে বিজেপি শাসিত রাজ্যের মিনিস্টাররা এবং তাদের যে কার্যকর্তারা কিভাবে কংগ্রেসকে আক্রমণ করে এবং কংগ্রেস এই পাল্টা আক্রমণ কিভাবে সামাল দেয়, সেটাই এখন দেখার বিষয়। সুপ্রীতি, একেবারে তাই। নীল, আমরা আরো একবার যাবো সংসদে, যেখানে প্রধানমন্ত্রীর যে বক্তব্য চলছে আমরা আরো একবার শোনাবো। নীল এতক্ষণ ধরে ছিলেন, তবে এবার সংসদে এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী ঠিক কি জানাচ্ছেন শোনাবো আরেকবার। 10 वर्ष यूपीए की सरकार रही, उसने इस काम को नहीं किया, न होने दिया। बाबा साहब आम्बेडकर का जब हमारी सरकार आई, बाबा साहब आम्बेडकर के प्रति हमारा श्रद्धा होने के कारण हमने अलीपुर रोड पर बाबा साहब मेमोरियल बनाया और उसका काम किया। आदरणीय सभापति जी, दिल्ली में जब बाबा साहब आम्बेडकर की 1992 में, उस समय चंद्रशेखर जी कुछ समय थे, तब एक निर्णय किया गया था, आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर यही जनपद के पास 40 साल तक
প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য আপনারা শুনলেন একেবারে সংসদ থেকে। ছোট্ট একটা বিরতির পর ফিরে আসছি, আরো একবার সঙ্গে থাকুন।